ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਾਲੇ ਅੱਖ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। देखो तुसी कि असी की सोच रहे सी ते सानू की मिलिया। असी सोच रहे सी कि बॉलीवुड सानू कोई उन्हां दा आए नहीं हैगा भी साडा करन, पर यही सी कि अवेयरनेस क्रिएट होगी। गुरु रंधावे वर्गे है माड़े चैनल जिन्ने फॉलोअर ਲਈ बैठे है, सानू ये सी कि साडा कुछ पाउणगे तां सानू ये मोमेंटम मिलूगा साडी मूवमेंट नू। असी उन्हां दी मिन्नतां करदे रहे, उन्हां नू रिक्वेस्टां भेजदे रहे, तो देखो सानू इंटरनैशनली इन्ना ओह मिलिया। क्योंकि नंबर 1 उन्होंने साडी बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। लोगों का लेडीज़ का तुसी बैरीकेड ला के तुसी उन्हां दा रोकता है ना, टॉयलेट्स नू डिसकनैक्ट करता, ये करता। तुसी साडा इंटरनेट शट डाउन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि साडी आवाज़ बाहर ना जाए। हुण साडी आवाज़ बाहर पहुँच गई तो उन्होंने तुसी ढकन की कोशिश कर रहे हो। किन्ना क ढकोगे सर, किन्ना क ढकोगे तो की ढकोगे? ये जिहड़ियां तुहाडीਆਂ माड़ियां नीतियां है वो कदे ना कदे सामने आउणगीਆਂ। इंटरनैशनल लैवल ते तुहाडा मजाक उड़ रहा, लोग तुहानूं एजे लोग तुहानूं की कमेंट कर रहे, साडे लई बाहरले लोग लड़ रहे। मीना हैरिस शी इज़ ट्वीटिंग, मतलब इन्ना ओह तो ट्रोल्स नूं भी ट्रोल कर रही है। देखो साडे लई है ना, तो सानू ये चीज़ यही है कि सानू सपोर्ट मिल रही है तो मिलूगी ही, तो असी इस चीज़ तो पिछे हटांगे नहीं। तुसी आपदा वेख लो भी तुसी होर किन्ना क जुल्म कर सकते हो, किन्ना क दबा सकते हो, तो किन्ना क सानू तुसी मतलब तड़पा सकते हो इस चीज़ लई। जदों तुहाडे बजुर्ग कदे सड़कां ते ठंड च बैठणगे, जिहड़े लोग साडी सपोर्ट नहीं कर रहे, उदों ही तुहानू शायद पता लगूगा भी इस चीज़ का दुख की है। सानू पता क्योंकि साडे बैठे हैं, तां ही असीं इत्थे हैं सर। एजुकेटेड क्लास है, सारे इत्थे पढ़े लिखे हैं, तो पोस्ट ग्रैजुएट असीं सारे इत्थे खड़े हुए हैं। तो सानू ये कह देंगे भी यू नो टुकड़े टुकड़े गैंग कह देंगे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते। कोई नाम देना तो सर इन्ना सौखा है, इन्हों कुछ होर आउंदा ही नहीं। इहदा बदल के नाम वो रख दो, इहदा वो रख दो साडे नाम जिन्ने मर्जी रख दो। इंटरनैशनली तो सानू डेमोक्रेसी कोई सपोर्ट करूगा ही ना। की लगता तुहानूं जिहड़ा बॉलीवुड दी हैगी कलाकारा कंगना लगातार जिहड़ा है कंगना रनौत खालिस्तानी दस रही है दलजीत दोसांझ नूं खालिस्तानी। सर देखो सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, कोई भी इत्थे ਜਿਹੜਾ बीजेपी सपोर्टर है कितों मर्जी चक लो, वो साडे खिलाफ आपदी इंस्टाग्राम ते भी पोस्ट पा दिंदा है कि खालिस्तानी टैररिस्ट है। मैं तुहानूं आप दिखा दिंदी, मेरे कॉलेज के MBBS के बच्चे इदां दीयां पोस्टां पाउंदे आ। देखो तुसीं कि वो एजुकेटेड क्लास है जी, तो सर उन्हां खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुंदा। कंगना रनौत खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुंदा, इन्हां खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुंदा। असीं आपदी मीडिया ते पोस्ट पा दी। उत्तराखंड देखो तुसीं की करदा, जे तुसीं इदां दी कुछ करोगे, एंटी नैशनल पाओगे, एंटी नैशनल उन्हां दे वे दा कि पाओगे तो तुहानूं पासपोर्ट च क्लीयरेंस नहीं मिलूगी। अच्छा कर दो सारा कुछ, ये कित्थे दी डेमोक्रेसी च हुंदा सर कि पासपोर्ट दी क्लीयरेंस नहीं मिलूगी जे तुसीं कुछ भी साडे अगेंस्ट पाओगे। कंगना रनौत इज़ अ हाफ एजुकेटेड स्टारलेट, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ पैसे मिलते हैं, इहनूं पैसे नहीं मिलते। ये कल्ली इक्को ही जम्मी है जिन्होंने नैशनलिज्म का पता है। तेरा किहड़ा फादर या ग्रैंड फादर साडी फ्रीडम स्ट्रगल च सी, तू किहड़े स्ट्रगल च आई है? मैनूं तू एक गल दस दे, साडे इत्थे वीर भरा मैं तैनूं हुण 10 जने गिना दिंदी ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਨ। ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਲਸ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾਓ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਇਲ ਰੋਹਤਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੱਟੜ ਇਹ ਜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਬਾਰੇ ਹੇਟ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਲੇਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖੂਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਭਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ 1850 ਰੁਪਏ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਆ 800 ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਂਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਾਨੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੰਦੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੀ? ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਨਾਂ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ। ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਵੰਦਯੋਗ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ 12 ਤੋਂ 3 ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਬੀੜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਆ CNN ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਹਾਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਟਿਕਰੀਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂਆ, ਗਾਜੀਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਪਲਵਲ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਿਬੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈਗਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਊਗਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੋਡਣੇ ਟੇਕ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਆ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਲੋਕ। ਪੀਏਯੂ ਅਪਲਾਈ ਯੂਨਿਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਅਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਏਯੂ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੀਏਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਏਯੂ 4th ਕਲਾਸ ਤੇ ਡੀਪੀਐਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਪੀਏਯੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਮਾਨੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FCI ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ FCI ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਅੱਜ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਚੱਕਦੀ ਆ। 2 ਫਸਲਾਂ FCI ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਝੋਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਚੱਕ ਲਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਡਾਊਨ ਭਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਗਡਾਊਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਅੰਪਲਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ 250 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਅਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੀਏਯੂ ਐਮਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੀਏਯੂ ਐਮਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਏਯੂ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਏਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ 250-300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 500-1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਵਡਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਮਨ ਸੀਗਾ। ਕਾਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਬੰਦ ਲੈਣ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਅਡਾਨੀ ਵਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਡਾਨੀ ਵਡਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਡਾਨੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਵਡਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂੰ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਵਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਧੋਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ सके तो फिर मेरे देश के कितों हो। आज यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की काल पर लुधियाना के अंदर एक हम यहाँ पर जो है बंद करने लगे हैं। इसमें किसान अलग अलग किसान जो यूनियंस हैं वो हैं, किसान सभा है, और इसके अलावा यहाँ के विद्यार्थी, नौजवान और जो ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हैं वो सभी आज के बंद में यहाँ पर शामिल हैं। ये बंद जो किया जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, ये मोदी सरकार का जो अड़ियल रवैया है किसानों की तरफ और आम लोगों की जो तकलीफ़ है, जो 3 खेती विरोधी कानून वो लेकर आए हैं जिनको वो वापस लेने के लिए तैयार नहीं, उसके ख़िलाफ़ ये आज का जो है मोदी सरकार जो काम कर रही है वो कारपोरेट सेक्टर के लिए काम कर रही है। कारपोरेट्स को खुश करने के लिए उन्होंने 3 किसान विरोधी बिल वहाँ से पार्लियामेंट से पास करवा के कानून बनवा दिए हैं। ऐसे ही मज़दूरों के लिए 4 कोड उन्होंने बनवाए हैं। जो 4 कोड बनाए हैं उन्होंने मज़दूरों के ख़िलाफ़, वो 44 जो किरत कानून हैं उनको ख़त्म करके बनाए हैं। ये लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है। महंगाई ऐसे बढ़ रही है, डीजल के पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं लगातार। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में डीजल जो कच्चा तेल है उसका रेट कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रेट बढ़ रहा है। ऐसे ही गैस के ऊपर उन्होंने सब्सिडी ख़त्म कर रही है और हर रोज़ जो गैस का रेट बढ़ रहा है। लुधियाना के अंदर, लुधियाना एक इंडस्ट्रियल सिटी है, लुधियाना के अंदर हम देख रहे हैं कि लोहे के रेट 3 महीने में, पिछले 3 महीने में 1.5 गुना हो गए हैं। धागे का रेट जो है वो भी 1.5 गुना धागे का रेट लुधियाना के अंदर हो गया है। 80% धागा जो है वो अबानी ही बनाता है, गुजरात में 80% धागा वो बनाता है। ये उनको खुश करने के लिए, कारपोरेट सेक्टर को खुश करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मोदी सरकार ने पिछले समय में अपने 6 सालों के जो कार्यकाल है इसके दौरान 7,70,000 करोड़ जो बैंकों के कर्जे थे कारपोरेट सेक्टर के वो ख़त्म कर दिए। ऐसे ही उन्होंने कारपोरेट टैक्स घटा दिया उनको खुश करने के लिए। वेल्थ टैक्स उन्होंने ख़त्म कर दिया। इन नीतियों से उन्होंने कारपोरेट सेक्टर को इतना पैसा दे दिया कि 953 फैमिली ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे कारपोरेट हाउसेस हैं, परिवार हैं 953, जिनके पास 52 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। सो इन नीतियों के विरोध में आज किसान, मजदूर, नौजवान, औरतें और सभी लोग जो हैं समाज के वर्कर्स, वो सभी लोग जो है इकट्ठा होकर इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका जो विरोध है और ज़्यादा व्यापक होगा। मैं कुलविंदर सिंह गरेवाल, डिवीजनल प्रेजिडेंट नॉर्दर्न रेलवे मैनस यूनियन फिरोजपुर डिवीजन। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੇ ਕੱਲ। ਤੇ ਕੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ।
ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਆ, ਉਸਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ।